स्वागत है जी तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ अपने इस चैनल ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ जो ਆਪਾਂ वीडियो लैके आए जी तरसेम जसर स्टाइल दस्तार की वीडियो है जी तुहाडे लई लैके आए जी विद बैक साइड ट्यूटोरियल एंड तुहानूं वीडियो है जी बहुत ही वधिया लगू। जेकर वीडियो वधिया लगी लाइक शेयर जरूर करियो, कमेंट करके दस्सिओ किदां लगी। तुसीं चैनल ते पहली बार आए हो चैनल नूं जरूर सबसक्राइब कर लो, बैल आइकन नूं दब लो ताकि साडी नवीं वीडियो तुहाडे ताईं जल्दी ही पहुँच सकन। हाँ जी, अज जो आप वीडियो लैके आए जी जिवें कि तुसीं देख रहे हो दस्तार के बैक साइड ट्यूटोरियल बारे वीडियो है जी तुहाडे लई लैके आए जी। उम्मीद करता हूँ तुहानूं सारी वीडियो वधिया लगू। वीरे दस्तार की लेंथ है जी 7.5 मीटर है जी। पहला लड़ जिवें कि तुसीं देख रहे हो अपने गठ तो थोड़ा जिहा सज्जे वाल नूं करके जिहड़ा लाउणा, बिल्कुल सेंटर दे विच नहीं हैगा लड़, ते थोड़ा जिहा साइड वाल नूं करके जिहड़ा लड़ नूं लाउणा। बाकी ਕੰਨ वाली साइड तो तुसीं देख सकते हो बिल्कुल नीचे नूं करके आपां लड़ा जिहड़ा लाया। उस तो बाद हल्का जिहा आपां कपड़े नूं पूरे चंगे तरीके नाल खोलना है ते हल्का जिहा पिंच करन तो बाद देख सकते हो आपां जिथे गठ है ना अपनी 50 की उस जगह ते अपने लड़ नूं रखना है। ते लड़ नूं रखण तो बाद आपां उस तरीके दे नाल लड़ नूं थोड़ा थोड़ा मोड़ते जाना ते सिर दे बिल्कुल सेंटर तो थोड़ा जिहा सज्जे वाल नूं करके जिहड़ा लड़ नूं लाउणा। जिहड़ा कपड़ा बच गया उहनूं आपां ने उपरों दब देना ते साइड वाल है जिहड़ा कपड़े नूं खिच लेना है जी। इस तरीके नाल तुसीं देख सकते हो दस्तार है जिहड़ी आपां बैक साइड ट्यूटोरियल है जिहड़ा सैट करांगे जी। बाकी तुसीं देख सकते हो वीरे जिहड़े बट आपां थल्ले उपर करके सैट कर देने आ, ठीक है जी। बाकी तुसीं देख सकते हो अगों भी शेप थोड़ी थोड़ी देख सकते हो, नाल दी नाल आपां कपड़े नूं सैट करते जाना। पूणी कीती गई है जिहड़ी सिंपल पूणी कीती गई है वीरे, कोई भी आपां अलग तो पूणी है जिहड़ी नहीं कीती, मतलब कि सिंपल तरीके दे नाल पूणी है जिहड़ी कीती है। दूसरा फिर वीरे उस तरीके नाल आपां हल्का हल्का कपड़े नूं पिंच करते जाना ते जिहड़ा आपां पहला लड़ लाया उसनूं आपां ने थोड़ा थोड़ा उपर चढ़ा देना। एक गल होर ध्यान रखना, जेकर तुसीं तरसेम जसर स्टाइल दस्तार है जिहड़ी बैक साइड ट्यूटोरियल सजाना चाह रहे हो उदां दा ਤਾਂ ਮੇਰੇ पेच है ਜਿਹੜੇ बैक साइड तो बिल्कुल ढिले रखने हैं, मतलब कि ज़्यादा टाइट पेच है ਜਿਹੜੇ नहीं करने, क्योंकि फिर बैक साइड ते फुलावट है ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ नहीं आनी। उस तो ਤੁਸੀਂ देख सकते हो अगों ਤੁਸੀਂ शेप है ਜਿਹੜੀ हौली हौली खिंचते जाना। तो हुण ਤੁਸੀਂ देख सकते हो जी बैक साइड तो भी अपने तीसरा पेच है ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ अपने दस्तार की शेप है ਜਿਹੜੀ थोड़ी थोड़ी बाहर दोनों पासों आ रही है, ठीक है जी। उस तो बाद हुण ਤੁਸੀਂ देख सकते हो पेच है ਜਿਹੜੇ अपने ਇੱਕੋ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ नीचे करते जाने हैं। इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਆਪਣੇ पेच ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਣੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪੂਣੀ ਦਾ ਮੋਟਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ पेच ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਮੋਟੇ ਆ ਸਕਣ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੀਸਰਾ ਲੜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ पेच ਨੂੰ ਪਿੰਚ ਕਰਨਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਵੀ ਚੁੰਝ ਆ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਬਣਦੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ पेच ਲਾਤਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਪਿੰਚ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਦੱਬਦੇ ਜਾਓ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਠੋਸ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਅੱਗੇ ਚੁੰਝ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੱਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਦੇ पेच ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਬਦੇ ਜਾਣਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੱਗ ਦੀ ਫੁਲਾਵਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕੇ। ਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ पेचाਂ ਨਾਲ ਕਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕੇ, ठीक है जी। बाकी तुसीं देख सकते हो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੌਥਾ ਲੜ ਜਦੋਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਚੌਥੇ ਲੜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੜ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਲੜ ਨੂੰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਚ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲੜ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਚੁੰਝ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣੂਗੀ ਤੇ ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣੂ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੜ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲਦੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੌਥਾ ਲੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਣਾ। ਅੱਗੋਂ ਸ਼ੇਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਲੜ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਉੱਪਰੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਪੰਜਵਾਂ ਲੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਲੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਛੇਵੇਂ ਲੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ पेच ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਤੁਸੀਂ पेच ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੇ पेच ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਵੀਰੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ पेच ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਲ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। उम्मीद करदा तुहानूं इत्थों तक वीडियो वधिया लगी हो। जेकर वीडियो वधिया लगी लाइक शेयर जरूर करो, कमेंट करके दस्सिओ किदां लगी। वीडियो नूं अगे जरूर शेयर कर दिया करो जी, ताकि होर वीर भी देख के वधिया सीख सकन। बाकी तुसीं देख सकदे हो सिर है जिहड़ा अपना अद्ध तो वध है जिहड़ा ਉਹ ਆਪਣੇ पेचां नाल ही कवर है जिहड़ा हो चुका जी। बाकी तुसीं देख सकदे हो दस्तार है जिहड़ी थोड़ी थोड़ी ढिल्ली बननी है, ज़्यादा टाइट दस्तार आपां बैक साइड तो मतलब कि नहीं लगनी चाहिए। तो अपने पेच भी उस तरीके दे नाल गैप भी ज़्यादा होना चाहिए ते पेच है जिहड़े वो भी थोड़े थोड़े फुलवें होने चाहिए हैं। बाकी हुण तुसीं देख सकदे हो जी हुण आपां थोड़े थोड़े बैक साइड तो मतलब कि सैट है जिहड़ी दस्तार कर ली। हुण आपां
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਵੇਂ ਲੜ 'ਚ ਜੇਕਰ ਫਲਾਵਟ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਕੰਨੀ ਦੀ ਪਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਕੰਨੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੋਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੂਗੀ ਸਮਾਰ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਸਤਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਦੋਨੇ ਸ਼ੇਪਾਂ ਨੇ, ਆਹ ਦੋਨੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਦਸਤਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੇਚਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਹ ਬੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਛੇਵਾਂ ਲੜ ਜਦੋਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਛੇਵਾਂ ਲੜ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਚਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਦਾਂ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਪੇਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਗੈਪ ਰੱਖਣਾ ਪੇਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੇਚ ਲਾਓਗੇ, ਇਹ ਪੇਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪੇਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਵਾਂ ਪੇਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਛੇਵੇਂ ਪੇਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਪੰਜਵਾਂ ਪੇਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਪੇਚ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੜ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਵੇਂ ਲੜ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਛੇਵੇਂ ਲੜ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਾ ਰਿਸਕੇ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਈ, ਇਹ ਰਿਸਕ ਸਕਦਾ ਕੱਪੜਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਵੇਂ ਲੜ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਰੱਖਣਾ। ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਦੱਬ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਬੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਕਰਕੇ। ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਲਾੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਪੀ ਵਾਲਾ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੇਚਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਹਲਕੀ ਪੇਚਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਧੀਆ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਜਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਬੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਟ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਪੈਨ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਸਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਜਦੋਂ ਖਿੱਚੋਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੇਚਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਖਿੱਚਿਓ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਲੜ ਨਾ ਰਿਸਕ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਕੱਪੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੱਢੋਗੇ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੱਜੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਲਗੀ ਲਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਪੀ ਲਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਛੇਤੀ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਵਧੀਆ ਸਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਜਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਸਤਾਰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਓਕੇ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੁੱਪੀ ਲਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਲੁੱਪੀ ਲਾੜਾ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਦੋਨੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਜੇ ਵਾਲਾ ਲਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਖੱਬੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਲਾੜਾ ਉਹ ਸੱਜੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੂਣੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਲਗੀ ਲੜ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿੱਚਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਲਾੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਪੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੋਨੇ ਲੜਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਲਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਬੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਲੜਾਂ ਦੀ ਸਪੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਜੇ ਸਪੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਓਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ।